昨週の大手君森グループに破綻の危機です。現時点で株価は400円以上急落、非常に危険な状態であると言われています。君森は今危険な状態にある。今すぐ解決プランを教えてちょうだい。赤井社長、今回の損失はあまりにも大きすぎます。もう解決策はないかと。私たちにできることはありません。私が欲しいのは解決策よ。赤井さん、署名していただきたい書類があります。今忙しいの。そんなことしてる暇はない。後にしてちょうだい。ここにいる皆さんは全員名門大学出身のエリートで、我々グループの誇りでもある。今グループがピンチに陥っているのに、私に何もしないでただ見てろと。今は大手金融機関ひばり国際が国内に進出する大事な時期です。大手企業は皆彼らと協業しようとしています。その中でも我々君森は協業の可能性が高いため妨害を受けたのかもしれません。今回はもう諦めるしかないと思います。赤江瑠璃さんはどなたですか？どうやって入ったの？言ったでしょ、今そんなことしてる暇はないって。君の言う大事なことってこんな下劣で卑怯でおままごとみたいな嫌がらせに対応することだったんだ。君森グループの社長であり昨週の経済界を牛耳る君がこんなことで慌てるなんて、君本当に大丈夫なのか？ちょっとあなた、さっきから何デタラメ言ってるの？しかもうちに勝手に入ってきて早く出て行きなさい。デタラメ？本当のことを言ってるだけさ。他の配達があるから短く言うよ。これから言うことをしっかり覚えてて。今すぐ君たちが長い間取り組んでた3号プロジェクトを諦めて、今のリソースを全て7号プロジェクトに移せ。そうすれば君たちの問題は全て解決できる。バカ言わないで。知らないの？うちは3号プロジェクトにすでに15億以上使ってるのよ。あなたの一言で。現時点で7号プロジェクトと同じ領域であるプロジェクトはまだ一つもない。そしてひばり国際もその領域に興味がある。これは最もいい選択肢だと思うけど、それに成功すれば君たち君森も多大な利益を得られる。はあ、たかが配達員が何を偉そうに。あなたにひばり国際の何がわかるの？ひばり国際は世界でもトップクラスの金融機関なのよ。待て、7号プロジェクトは確かに現時点で唯一の手段かもしれません。成功すればたとえひばり国際が参加しなくても我々君森はこれでピンチを乗り越え、もしかしたらより一層成長し大きな成功を収めるかもしれません。赤井社長、私はいいと思います。そうするべきです。赤井社長、そうしましょう。そうするべきだ。あなた一体誰なの？ただの配達員だよ。赤井さん、お荷物です。はい、すいません。前の配達に少し時間がかかってしまって、今すぐ行きます。はい、じゃあ。あなたが警備隊隊長佐々木峰ね。はい。彼はどうやって入ってきたの？赤井社長、あの配達員最初は止めようとしたんです。警備員30人で止めようとしたんですが、誰一人彼に触れることはできず、彼に逃げられてしまったんです。あいつは怪物です。社長、あいつは何者か分かりませんし、ただの配達員です。ビジネスについても何も分かっていません。彼の言葉を信じてはいけません。じゃないと。赤井社長、ひばり国際から連絡が。我々のプロジェクトに投資したいと。君森は国内で初めてひばりに投資されたグループとなります。あのお方は我々君森の救世主と言っても過言ではない。ありえない。今すぐ調べて、この件を最優先にして、今夜までにあの男の行方と資料を揃えて。かしこまりました。かしこまりました。
ちょっと待ってください。君たち。ついに10年が経ちました。ひばり国際執行官上地壮太。この雲ブラックカードをあなたにお返しします。お返しします。お返しします。もういいぞ。金スズメ雲か。はあ、もう10年か。はい。ひばり国際は国内に進出し、今泉家も命令を出しました。7日後、佐久州に進出すると、伊集院家にも天数園で発表会を設け、あなた様が今泉家の三男であることを発表するよう伝えております。ひばりの提携先に聖子も追加した。すでに、佐久州のひばりにこのことを伝え、奥様である聖子様に1000億相当の案件を発注しました。彼女はひばりグループの最も大事な提携先ですから。なら、情報を解禁しろ。九条家を助けるつもりですか？九条家のおばあさんには恩があるから約束したんだ。5年間九条家と聖子を守るって。この5年間、あなた様のおかげで九条家は末流から佐久州の名門となりました。ただ九条家は歴史が浅いから他の名門からは認められていない。今夜九条家はじいさんの誕生日会で佐久州の名門貴族たちを招待し名を挙げるだろう。九条家もずうずうしいことを。あなた様が助けてくれなかったら、この誕生日会も人が集まらなかった。結局彼らは無能だったのです。少しでも才能があれば、すでに名門になっていたはずなのに。もういい。とりあえず情報を流せ。それと豪華な贈り物を用意して、今泉家の名義で九条家に送ってくれ。はい。この最後の配達を終えれば、過去とお別れできる。すいません。配達です。お荷物が届い。聖子。渚。聖子。配達か。誰だこいつ。こいつは誰だ。君たちはホテルで何をしているんだ。あれ、知り合いなのか。彼は私の夫今泉渚よ。今泉渚か。佐久州伊集院家の伊集院滝田、ひばり国際佐久州支部の副社長だ。ひばり国際佐久州支部の副社長だと。そうだ。組とは住む世界が違うから理解しがたいと思うけど、ひばり国際は我が国一の名門で、帝京の今泉家の素晴らしいお方が一代で築いたんだ。世界的に見てもトップと言っても過言ではない。そして俺はそのお方の指導を受け、佐久州支部の副社長に任命された。俺と聖子は古い友達で、ただここでビジネスについて語ってただけさ。指導か。それに副社長、初めて聞いたよ。それにビジネスの相談ならホテルのスイートルームでする必要はないだろ。渚。聖子、君のような人間は学歴もないし視野も狭い。だから理解できないのだろう。ホテルでビジネスを語れないなんて決めつけだ。それに俺と聖子が何を語っているか君は理解できないだろう。俺からしたら視野が狭いのは君の方だ。それにビジネスについてなぜ俺が何も知らないと断言できる。もうやめて。それ以上言わないで。私と滝は商談してただけよ。商談？わかった。でも俺は君の夫だ。優先して詳細を知る権利がある。あなたに言ってどうするの？これは家事じゃないのよ。私たちはビジネスについて語ってるの。あなたは役に立たない。おい聖子、もう言うなって。彼だって書類を届けるために苦労してるんだぞ。もうやめて。ごめん滝。協業の件はまた今度話しましょう。言ったじゃないか。困ったことがあったら俺に言えって。どうして信じてくれないんだ。信じる？今のあなたの状態でどうやって信じろっていうの？信じる？
あなたのこの状態を見てどうやって信じろと？でも俺は滝のようなひばりの管理層になれとは言ってないわ。私を助けてほしいとも思ってない。とにかく私の仕事の邪魔をしないで。このくらい簡単でしょ？伊集院滝の言うことを信じるのか。彼に俺をけなす資格はない。彼は作州のひばりの副社長よ。それなのにあなたは何？俺が何？聖子。今まで君はそう俺のことを見ていたのか？あなたが今どういう様子なのか、あなたが一番わかっているはず。これ以上喧嘩したくない。この件はもうここで終わりよ。そうだ、今夜はおじいちゃんの誕生日会よ。みんなこの会をとても重視してる。先に言っておくけど、その偉そうな態度をやめてちょうだい。絶対に私たち九条家に恥をかかせないで。恥？今夜の誕生日会、もともと君たち九条家の名を広めようと思っていたのに。渚、これ以上私をがっかりさせないで。わかった？神木、服を用意してくれ。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。来たのか、聖子。待て、今泉渚。お前に座れとは言ってないだろう。待て、今泉渚。お前に座れとは言ってないだろう。どういう意味だ？姉さんはプレゼントを用意した。お前のは？カイト、ここで暴れないで。姉さん、なんで彼をかばうんだ？今夜はじいちゃんの誕生日だ。なのに奴は何も持ってこなかった。じいちゃんを見下してるんだ。何も用意してない奴に席を用意する必要はない。プレゼントはすでに用意してる。後で持ってきてくれるはずだ。はあ？持ってきてくれる？じゃあ言ってみろ。誰に頼んだんだ？まさか配達会社の同僚とか？俺が誰に頼んだかを君に教える必要はない。何言ってるんだよ、今泉渚。お前ごときで何ができるって言うんだ？やめなさい、カイト。渚、君は入り口の方のテーブルに行け。なんだと？なんだとですって？あんたみたいな恥知らずがいなかったら、うちの聖子はとっくに名門に嫁げたというのに。今日の誕生日会だってもっと賑やかになってたはず。全部あんたのせいよ。忘れたのですか？5年前、あなたたち九条家はただの末流で、今になってやっと作州の名門に入っただけで、まだ歴史も浅く完全に認められていない。なのにもう調子に乗って独りよがりをいつまで続けるつもりですか？さっきから何を言ってるの？私たち九条家が名門になったのはあなたと関係あるとでも？覚えておきなさい。私たち九条家がたった5年で作州のトップにのし上がったのは全て聖子の才能と努力よ。あなたが足を引っ張らなければ彼女はもっと成功したというの。もういいから母さん、それ以上言わないで。止めないで。今日こそはこの男に自分がどこまで足手まといなのか知ってもらわなくちゃ。さっきから大声で騒いで何事だ？渚、今日は君と争いたくない。入り口のテーブルに移るか、今すぐここを出ていくか決めてくれ。我々九条家に恥をかかせるな。ひばり国際が到着しました。ひばり国際伊集院滝、作州の著名人たちを連れて九条様を祝いに来ました。おめでとうございます。おめでとうございます。みんな早く座って。わざわざ来てくれてありがとう。今夜は本当に賑やかだ。遠慮しないでください。聖子にはいろいろとお世話になってますから。今日の誕生日ここに来たのはあなたの誕生日を祝うためとプレゼントを贈りに。おじいさん、
帝京の今泉家はご存知ですか？帝京の今泉家。それは大化の第一名門じゃないか。知ってるに決まってるさ。確かひばり国際のトップでもある執行官神木壮太ですら彼の言いなりだと聞いている。今泉家は確かにすごい。だがそれも国内だけ。本当にすごいのは世界中でも有名な聖君と呼ばれている今泉家の三男だ。彼の顔を見た者はいない。ひばり国際も彼が一人で立ち上げた。まさかそんな人がいたなんて。そうよおじいちゃん、あのひばり聖君はこの業界の伝説よ。おじいさん、私は過去彼に会ったことがあり、彼の指導を受けてひばりの管理層になりました。今日はひばりの国内進出の日、成功のために九条家に100億相当のプロジェクトを持ってきました。あの聖君に重視されるなんて伊集院さんは本当にすごいな。それに100億の契約まで、まさに我々九条家の神様だ。そうだね。役立たずな誰かさんとは大違いだ。じいちゃんの誕生日ですら何も持ってこないなんて。何笑ってるんだ。君があまりにも愚かすぎて、それと彼があまりにも嘘つきすぎてね。今泉渚、さっきから俺の指導を受けたやら、俺から1000億のプロジェクトをもらったとか。でも今まで俺は君とは会ったことがない。まさか自分があの業界の伝説今泉家の三男だと言いたいのか。さすがだ。おじいさん、私は余計なことをしたようですね。まさかあの今泉家の三男ひばり聖君がここにいたとは。ならこの1000億の案件も必要ないでしょう。この野郎、ひばり聖君今泉家の三男はどんなにすごいお方か。この嘘つきめ、おい今すぐこいつを。帝京の今泉家が到着しました。帝京の今泉氏から九条家へのプレゼントです。最上級の翡翠の置物1つ、最上級の真珠、別荘1棟、高級外車1台、金塊50本、礼金2億。こんなに豪華な、本当に我々に。おじい様、お誕生日おめでとうございます。帝京の今泉家、俺からのプレゼントだ。お前の？そうだ、これが俺からのプレゼントだ。聖子、言っただろ、今夜九条家の名を広めると。君も見ただろ。おじいさん、このプレゼントはどうでしたか？笑わせるな。このプレゼントは帝京の今泉家から贈られたものだ。お前と何の関係がある？何の関係？そうだ、もしお前にこれほどのプレゼントを贈る力があったら我々九条家にいる必要ないだろう。5年間もうちでただ飲みしやがって、お前はただのクズだ。じゃあこのプレゼントは？これは伊集院さんのおかげだ。この場で帝京の九条家と関係が近しいのは伊集院さんしかいない。しかも彼はひばり聖君今泉家の三男に重視されている。だがお前はただの嘘つきだ。姓は同じだからといって嘘をつきやがって。カイト、お前の言う通りだ。伊集院さん、ありがとう。君たちはさっきから何を言ってるんだ。おじいさん、今日は本当に驚いたよ。渚、何よその口の利き方、早く謝って。彼が先に俺を嘘つき扱いしたんだぞ。なぜ？聖子、本当か？俺の言うことを信じてくれないのか？あなたこそいつまで騒ぐつもり？俺が何をした？あなたは自分がひばりの今泉家の三男だと嘘つき、プレゼントまで自分からだと嘘をついた。恥ずかしいと思わないの？恥ずかしいだと？最初に言ったでしょ、恥をかかせないでって。それなのにあなたったらおじいちゃんに失礼な態度を取ったりしてチャンスをあげたはずよ。なのにどうしてあなたは何度も私を失望させるの？もうこれ以上あなたには期待しない。私たち離婚しよう。これからの予定は？社長、君森を救ってくれたあの方の正体が分かりました。彼は今泉渚という名前で物流会社に勤めています。昨秋九条家の婿ですが、九条家は彼を恥だと排除しようとしています。昨秋の九条家ね。
見る目がないわね。斉藤さん、はい。君森グループ 30% の株式を譲渡する旨の契約書を作成して。レナ、君森傘下の提携天井のドアキーと車を用意して。搾取の紹介トップ、君森グループとして九条家に伺うわよ。かしこまりました。離婚。そう。離婚しよう。もう5年も経ったのよ。私も九条家も搾取の上流階級になったのよ。あなた一人だけ何もできていない上、傲慢で失礼で九条家の足を引っ張ってる。あなたは九条家の恥よ。なるほど。君は俺のことをそう思っていたのか。そうよ。あなたがいなければ私たち九条家はもっと成功してた。九条家の今の成功は俺が九条家を5年間守ると約束したからだ。嘘つけ。お前がいなかったら九条家はもっと成功してた。渚、九条家についてあなたがつべこべ言う資格はないわ。この5年間あなたが生活できたのも全て私たち九条家のおかげよ。九条家を離れたら搾取の上流階級もあなたを相手にするわけない。まだ分かってないの？あなたたちに今泉さんの能力を疑う資格はないわ。搾取の君森グループが到着しました。朔州商界之首君盛集团突遭重大商业狙击，截止目前，集团估值已暴跌20亿，岌岌可危。君盛遭受致命狙击，现在我需要一个解决方案。江总，这次狙击摧枯拉朽，势如破竹，对我们而言，怕是必死之举了。我们无力抵抗。我需要对策。江小姐你好，这儿有份文件需要您面签。我现在没时间在这种事上浪费，你先等着。在座各位都是君盛精锐，出生顶尖商学院，声名显赫。而现在集团生死存亡之际，你们给我的回答就只是坐以待毙。现在正是世界级的金融寡头云雀国际入驻大夏的关键时期，各州的一线集团都在争取合作机会，而我们君盛风头最盛，所以遭到了3大集团的联手打压。这一次，我们怕是在劫难逃，无力回天了。请问哪位是江婉宁江小姐？你怎么上来的？而且我不是说了，不要在这种事上浪费。所以，你眼中视为大事的，就是应对这低级粗劣、漏洞百出，犹如过家家一般的商业狙击。堂堂君盛集团的董事长，朔州商界的天之骄女，竟然把这种小麻烦视为大事，你行不行啊？放肆！谁给你胆子，敢擅闯金盛顶层，在这儿大放厥词？大放厥词还真谈不上，实事求是罢了。我还有笔急单要送，时间有限，下面我说的话好好听，好好记。放弃你们君盛已经推行已久的3号项目，把现有的全部资源转投到忽视已久的7号项目上，你们的问题就可以迎刃而解。信口开河！你知不知道君盛在3号项目上已经投入了超过15亿？就凭你一句话，你也想让纵观大夏全境，你们7号项目所涉及的领域是一片空白，而这个也是云雀国际所感兴趣的方向，于你而言是最好的选择。至于成功之后，你们君盛会获得怎样的成就，就不用我多说了吧。你不过是一个跑腿送外卖的，你有什么资格在这儿高谈阔论？你有什么资格去揣测云雀国际的喜好？要知道，云雀国际可是世界范围内首屈一指的金融寡头。起来，7号项目，这是目前情况下君盛唯一的自救策略了。一旦成功，无论云雀国际是否有兴趣参与，我们君盛都有可能会置之死地而后生，更有一步登天，成就一代商业神话的可能啊！江总，我们君盛有救了。行，江总，就这样，就这么干。你到底是谁？跑腿送快递的而已。
江小姐，你的快递。哎，你好，抱歉，我上一笔订单耽误点时间，我马上送过来。好，再见。安保部长赵峰，告诉我他是怎么上来的？江总，那个送快递我们本来是拦着他的，可后来没想到我们30多个武装保安连他衣服都没碰着，眼睁睁看着他突破封锁。那小子就是个怪物。董事长，那个人来路不明，归根到底就是个送快递的。对社会上流跟商业规划一概不知，他的话不能信，否则风险真的很大。江董，云雀国际发来通知，将为我们的7号项目注资50亿，君盛将是大夏境内第一个获得云雀注资的集团。刚才闯入我们会议室的那位先生，为我们君盛带来了一场绝无仅有的奇迹。这不可能啊！查，从现在开始，优先等级提到最高。今晚之前，我要知道这个男人的所有踪迹、去向、一切资料。是。先人情之库，你们10年期满，云雀国际首席执行官楚明携云纹黑卡，请清军归位，请清军归位，请清军归位。起来吧。金雀，10年了。是的，云雀国际已如约入境，地经审家也发出号令，7日后将入局朔州。命朔州许家在天书庄园设清宵宴，为您公开云雀清军沈家3公子身份。云雀的合作方面要有清誉的。属下已令朔州云雀总负责安排专人为您的妻子苏清月小姐送去100亿订单，作为云雀集团的首要合作对象。既然如此，把消息放出去。您要为苏家造势。昔日苏老太太曾有恩于我，我答应过她，要护苏家和清月人。这5年，有您的暗中帮助，苏家已经从末流家族涌入朔州的上流，但是苏家底蕴浅薄，还得不到上流的认可。今晚苏家会借苏老爷子的寿宴，广邀朔州名人，以扬苏家之名。那苏家未免也太看得起自己了。若没有您的帮助，这场寿宴恐怕也是门可罗雀，归根结底还是他们无能。但凡有半点可造之处，他们早就成名，一方霸业。好了，你先把订单的消息放出去，然后为我备一份厚礼，以地经沈家之礼送给苏家。是。送完这最后一笔订单，也该和过去道别了。你好，你好，快递。您的快递已经寄。清月，沈池，清月，东西送到了。他是谁啊？他是谁？你们在酒店做什么？怎么认识？他是我的丈夫，沈池。沈池是吧？在下朔州许家许仁泽，云雀国际朔州分部副总。云雀国际朔州分部副总，没错。我们从这不同，你可能不太理解。云雀国际乃是我大夏第一世历经沈家的一位传奇人物，一手无奇。放眼整个世界，也是首屈一指的金融寡头。而我则是受那位传奇的亲旨，特制朔州的云雀高层。
我和清月是旧识，我们只是在这里谈论一些商业问题。亲职，高层，我倒是头一次听说。而且，有什么问题是非要在这酒店套房里面才能谈呢？沈池，清月，以你的身份，孤陋寡闻，眼界狭隘，这不是常态。就像你以为的，这里不能谈论商业问题。我和清月谈什么，你听得懂吗？于我面前，眼界狭隘、孤陋寡闻的只能是你。至于商业问题，你怎么确信我不能理解？够了，沈池，收起你恶心的想法和情绪。我跟云泽在这只是谈合作。谈合作，可以。但是作为你的丈夫，我是不是有优先知情的权利？你知道了有什么用？这不是洗衣做饭，我们是在谈商业的应对和决策，你帮不上忙。哎，清月，话不能这么说。毕竟他刚才一路跑腿，把文件送到这。你别说了，抱歉，走，合作的事我们下次再谈。我说过，你有什么难处，我是可以帮你解决的。你为什么不相信我？信你？你现在这个样子，你要我怎么信你？信你？你现在这个样子，你要我怎么信你？可是我不求你像许云泽那样成为那位传奇亲旨的云雀高层，我也不奢求你能帮我，我只求你别影响我工作，别添乱。你连这样都做不到。他许云泽不过是一面之词，他根本就没有资格。而且他是朔州云雀的副总，你呢？你是什么？我是什么？苏清月，原来这些年你是这么看我的。你现在什么样子，你心里清楚。我不想跟你吵了，这件事情到此为止。对了，今晚是爷爷的寿宴，家里人很重视，我提前跟你说好，不要带着你的自以为是和情绪参加寿宴，丢苏家的脸。丢脸？今晚的寿宴，我本是要给你苏家一夜风华。沈池，不要让我对你彻底失望和死心，行吗？楚明，给我备身衣服。爷爷，祝您万寿无疆。清月，坐。慢着，沈池，爷爷让你坐。慢着，沈池，爷爷让你坐。你什么意思？我姐准备的寿礼已经送过了，你的呢？爷爷，别在这儿。姐，现在可不是替他说话的时候。今天晚上爷爷寿宴，他空着手来，分明是没有把爷爷放在眼里。这种态度，该进门，可以落座。寿礼，我已经安排人去准备了，稍后就会送到。哦，原来是安排了人呀？那你倒是说说，你安排的什么人？难不成是你那送外卖的同事？我安排的人，你还不配忘记？哟，瞧你这话说的，你沈池难不成还能安排什么大人物不成？行了，李沈池，你到门口那坐坐。凭什么？你还有脸问凭什么？要不是你恬不知耻的待在了苏家，我们家秋月早就嫁入了豪门。像今天这种寿宴啊，指不定该有多么热闹。可是现在这样如此冷清，你是不是忘了5年之前你们苏家还只是世家末路，如今才堪堪迈入朔州顶层，底蕴还不够得到认可。现在你们就想一呼百应，
未免有些太自以为是了吧？瞧瞧你说的，我们苏家的崛起，好像与你有什么关系似的。我实话告诉你，我们苏家之所以用5年的时间融入到朔州的顶层，那是因为我们家清月天资卓然，尽心竭力。要不是托他的后粉儿，他的成就不可限量。好了妈，别说了，我就不说。今晚我就是让这个废物知道自己几斤几两。大庭广众，吵吵嚷嚷，成何体统？沈池，今天晚上我不想跟你斗，要么你自己走过去门口那坐，要么立刻给我滚出宴会厅，别在这儿丢我苏家的人。云雀国际到。云雀国际许云泽率朔州众兵营贺苏老爷子大寿。贺苏老爷子大寿！好，请入座，请入座。承蒙许少大驾光临，今夜苏家真是蓬荜生辉啊！苏老爷子客气，我和清月是旧识，恰好今夜寿辰，此次前来呢，一为贺寿，二为送。苏老爷子，您可知帝京沈家？帝京沈家那是大夏第一世祖，如雷贯耳啊！据说就是那云雀国际中高高在上的首席执行官楚明，都对他奉以为尊。沈家固然辉煌，那也仅限于大夏之内。真正能横压一世的是那位国际上号称清君，曾位于真容世人的沈家三公子。云雀国际就是由他一手扶起的。这世上竟还有如此人物？是的，爷爷，那位云雀清君是当之无愧的传奇。苏老爷子，徐某有幸曾与他相识，得他亲旨，成为云雀高层。今日云雀入境，我看在清月的面子上，特向苏家要了一份订单，价值100亿。许少能得那位传奇看中，那是前途无量啊！如今又赠100亿订单，这是要给我苏家一场兴盛啊！就是，不像某些人吃我苏家用我苏家，到头来爷爷大寿还空着手，真是恬不知耻。你笑什么笑？我笑你愚昧不清，笑他大言不惭。这他妈什么意思？你屡屡以得我亲旨为傲，又自称与我相识，得100亿订单。但是自今日之前，我为何从未见过你？若没理解错的话，你的意思你就是那位商业传奇沈家三公子啊！厉害，厉害！苏老爷子，看来我徐某人今天多此一举。原来大名鼎鼎的沈家三公子云雀清君就在这儿啊！那我看这100亿订单，苏家也不需要。混账东西！那云雀清君、沈家三公子一代传奇，也是你这个废物能冒认的！来人，立刻把他！帝京沈家到！帝京沈氏赠苏家玻璃种帝王绿如意1饼，东珠1壶，汤臣1品豪宅1套，迈巴赫 Leather Hot 1辆，金条50根，礼金1000万。如此重礼，当真是给我苏家的？帝京沈家贺苏老家主大寿。帝京沈家，我的礼到了。你的礼？没错，这就是我准备的寿礼。清月，我跟你说过，今天晚上我会给苏家一夜风光。现在你看见了，苏老爷子，试问这份寿礼可还满意？笑了，这寿礼分明就是帝京沈家所赠，跟你沈池有什么关系？和我没有关系。没错，若你沈池有送得起这寿礼的能耐，又何必在我苏家整整白吃白喝5年？从始至终，你不过就是一个一事无成的垃圾。那这些礼呢？自然是沾了许少的。
纵观全场，只有许少一人跟帝京沈家关系密切，并且得云雀清军沈家三公子的青睐。而你沈池摆明了是要冒这个风口，莫不是以为自己姓沈就能跟沈家攀得上几层关系？四爷啊，言之有理，李少有心了。好一个言之有理，好一个有心了。苏老爷子，你今天晚上还真是让我大开眼界。沈池，你在说什么呢？快给爷爷道歉！明是他苏崇业不明事实在先。呸！清月，有必要这样吗？你我之间连话都不能好好说了是吗？沈池，那你呢？你要闹到什么时候？我闹什么了？你先是冒认云雀那位传奇沈家三公，现在又冒领云泽的寿，在你心里有没有一点自知之明？我没有自知之明。早就跟你说了，不要在苏家的寿宴上丢人。可你呢？目无尊卑，口无遮拦。我明明给过你机会了，你为什么要一而再、再而三的让我失望透顶？我不会再对你抱有任何期待。我们离婚吧。是接下来的结局。不是啊，那位挽救了君胜的先生查到了，他叫沈池，供职于一家物流公司，是朔州苏家的女婿。但是苏家对他的态度非常微妙，一直视他为耻辱，非常排斥他。朔州苏家，目不识诛。周明，是，取3成君盛集团股份转让协议。何影，取君盛名下帝景天成门卡。再备称，随我以朔州商界之首君盛集团的最高规格，登门苏家。是，董事长。离婚？对，离婚。5年了，沈池，无论是我还是苏家，都站到了朔州上游，只有你还是这副样子，一无所长，蹉跎无成，目空一切，又自以为是，从来都只会拖累苏家，给苏家难堪。原来这5年，在你苏清月的眼里，我就是这样的。对，没有你，我苏家只会更加辉煌。你错了，苏家之所以能有今日，是因为我应约护了苏家5年。你放屁！我苏家如日方升，用得着你来护？沈池，苏家怎么样？最不配说。这我是苏家养，给你容身，离开苏家什么都不是。朔州上午不会再有人看得起你，这个道理你不明白吗？看不清楚的是你，是苏家。朔州君盛集团到。Royal Corp, perusahaan terkemuka di Arkton, terkena krisis bisnis besar. Saat ini nilai bisnisnya turun drastis sebesar 2 miliar. Situasinya sangat genting. Royal Corp mendapatkan pukulan fatal. Sekarang, aku butuh solusi. Nona Bel, krisis ini sangat merusak dan tidak terbendung. Aku khawatir ini mungkin akhir bagi kita. Kita tidak berdaya. Aku butuh strategi. Halo Nona Bel, Anda harus menandatangani dokumen. Aku tidak ada waktu sekarang, jadi tunggu saja. Kalian semua adalah elit dari Royal Corp. Lulusan sekolah bisnis terbaik dengan reputasi terbaik. Sekarang perusahaan menghadapi krisis serius. Dan kalian memberitahuku tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita berada dalam fase kritis di mana Cloudcorp, perusahaan top dunia, bergabung dalam Sena. Perusahaan top dari berbagai negara bagian berkolaborasi dengan mereka. Dan kita adalah ancaman mereka. 3 grup besar menyerang kita secara bersamaan. Kali ini, kita mungkin tidak bisa bergerak di situasi ini. Permisi, apakah Nona Lydia Bell ada di sini? Bagaimana kamu bisa ke sini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ada waktu untuk ini. Jadi bagi Anda, menghadapi jenis serangan kompetisi yang kotor, kacangan, berantakan, dan tidak dewasa adalah masalah yang paling mendesak. Sebagai kepala Royal Corp dan seorang wanita bisnis tangguh di Arkton, Anda anggap masalah kecil ini sesuatu yang besar.
Anda serius? Diam! Berani sekali kau mengacau di ruang rapat kami dan bicara sembarangan. Aku tidak bicara sembarangan, hanya mengatakan faktanya. Aku perlu mengantarkan kiriman. Aku tidak ada banyak waktu, jadi dengarkan dengan baik apa yang akan kukatakan. Abaikan proyek nomor 3 yang kalian fokuskan selama ini. Alihkan semua sumber daya yang ada ke proyek nomor 7 yang telah lama kalian abaikan. Masalahmu akan mudah teratasi setelah itu. Omong kosong. Royal Corp telah investasikan lebih dari 1,5 miliar pada proyek nomor 3. Apa kau pikir yang Di kau katakan seluruh itu bisa? Sena, tidak ada seorang pun pernah menjelajahi bidang yang ditangani oleh proyek nomor 7. Dan ini adalah bagian yang menarik perhatian di Cloud Corp. Bagi kalian, itulah hal terbaik yang harus dilakukan. Aku tidak perlu menjelaskan manfaat yang akan didapatkan oleh Royal Corp setelah berhasil. Kau hanya seorang kurir. Berani-beraninya bicara seperti itu di sini. Berani-beraninya memprediksi strategi Cloud Corp. Kau harus tahu, Cloud Corp itu adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Tunggu. Dalam keadaan sekarang, proyek nomor 7 adalah satu-satunya obat untuk krisis Royal. Jika berhasil, tidak peduli apakah Cloud Corp tertarik atau tidak, Royal Corp bisa bangkit dari keterpurukan dan bahkan melonjak tinggi, menciptakan keajaiban bisnis. Nona Bell, ada harapan untuk Royal Corp. Nona Bell, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Kau, siapa sebenarnya? Aku hanya seorang kurir. Nona Bell, kirimanmu. Halo? Maaf sekali ya, butuh waktu lebih lama dari yang diharapkan. Aku dalam perjalanan sekarang. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kepala Petugas Keamanan, Fabio Ziegler. Katakan padaku, bagaimana dia bisa naik ke sini? Nona Bell, kami mencoba untuk menghentikan pengantar itu. Tapi dengan tidak terduga, lebih dari 30 penjaga keamanan bersenjata kami gagal bahkan mendekatinya. Dan hanya bisa melihatnya menembus lingkaran kami. Pria itu adalah monster. Nona Bell, kita tidak kenal orang itu. Dia itu hanya seorang kurir yang tidak tahu apa-apa tentang masyarakat elit dan perencanaan bisnis. Dia tidak bisa dipercaya atau risikonya. Nona Bell, Cloud Corp telah memberitahu kami mereka akan menginvestasikan 5 miliar dalam proyek nomor 7. Royal Corp akan menjadi perusahaan pertama di Sena yang menerima pendanaan dari mereka. Pria yang masuk ke ruang rapat kita barusan membawa keajaiban luar biasa bagi Royal Corp. Tidak mungkin. Selidiki dia. Mulai sekarang, itu akan menjadi prioritas utama kita. Aku ingin tahu semua informasi yang berkaitan tentang pria itu malam ini. Ya. Tolong berhenti. Kalian? Sepuluh tahun sudah berakhir. Saya Joel, CEO Cloud Corp, telah membawa kartu hitam Cloud untuk menyambut kembalinya Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Selamat datang kembali, Lord Cloud. Bangunlah. Kartu hitam Cloud. Baiklah, sudah 10 tahun. Ya, Cloud Corp telah berkembang ke Arton. Keluarga Baxter Nicroy telah mengumumkan bahwa mereka akan datang ke Arton dalam 7 hari. Keluarga Smith telah diperintahkan mengadakan pesta keluarga Cloud di Horizon Manor untuk mengungkapkan identitasmu sebagai putra ketiga dari keluarga Baxter. Mira harus tercantum sebagai salah satu mitra bisnis Cloud. Aku diperintahkan yang bertanggung jawab atas Cloud di Arton untuk berikan proyek senilai $10 miliar kepada Nona Mira. Sehingga dia nantinya akan menjadi mitra utama kami. Dalam hal ini, sebarkan kabar tersebut. Anda ingin mendukung keluarga Vega? Ibu Vega senior pernah membantuku. Aku berjanji padanya untuk menjaga keluarga Vega dan Mira selama 5 tahun. Dengan bantuan Anda, selama 5 tahun terakhir, mereka telah bangkit dari ketidakjelasan menjadi kelas atas di Arton. Tapi mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Kelas atas belum mengakui mereka. Malam ini, keluarga Vega mengumpulkan tokoh terkemuka di Arton di pesta ulang tahun Bapak Vega senior untuk meningkatkan reputasi mereka. Keluarga Vega terlalu tinggi diri.
Tanpa bantuan Anda, pesta ulang tahun itu mungkin akan membosankan dengan sedikit tamu. Pada dasarnya, mereka tidak mampu. Jika mereka mampu, pasti telah mencapai kesuksesan besar sekarang. Baiklah, sebarkan berita tentang proyek itu dan bantu aku mengirimkan hadiah berharga ke keluarga Vega atas nama keluarga Baxter di Croyd. Iya. Setelah pengiriman terakhir, aku ucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Halo? Halo, selamat pagi. Pengiriman Anda, tolong. Mira? Lars? Mira, apa barangnya sudah sampai? Siapa dia? Siapa dia? Kau? Apa yang kau lakukan di hotel? Kau mengenalnya? Dia adalah suamiku, Lars. Dia Lars? Oh ya, kenalkan. Aku Ian, yaitu Deputi Manajer Umum Cloud Corp, Cabang Arton. Cloud Corp? Cabang Arton? Deputi Manajer Umum? Betul. Kita tidak sekelas. Kau mungkin tidak tahu. Tetapi figur legendaris dari keluarga Baxter. Keluarga terkemuka di Sena membawa Cloud Corp menjadi terkenal. Ini adalah raksasa keuangan terkemuka di dunia. Dan aku adalah manajer senior yang diangkat langsung oleh legenda itu untuk berbasis di Arton. Mira dan aku adalah teman lama. Kami hanya sedang membahas beberapa masalah bisnis di sini. Diangkat langsung? Manajer senior? Ini pertama kali aku mendengarnya. Dan kenapa kau harus membahas masalah bisnis di kamar hotel? Lars! Mira, kau ini orang yang begitu bodoh dan sempit pikiran. Bagaimana kau bisa tahu ini normal? Kau hanya berpikir ini bukan tempat untuk membicarakan bisnis. Apa kau akan mengerti apa yang sedang dibicarakan Mira dan aku? Ya, menurutku, kau laki-laki yang bodoh dan juga berpikiran sempit. Mengenai masalah bisnis, apa kau yakin aku tidak mengerti? Cukup, Lars. Buang pemikiran kotormu itu. Ian dan aku hanya bicarakan kemitraan di sini. Bicara tentang kemitraan? Baiklah. Tapi sebagai suamimu, seharusnya kau memberitahuku sebelumnya. Lalu apa gunanya itu? Ini bukan melakukan pekerjaan rumah. Kami sedang membahas bisnis dan juga keputusan. Kamu juga tidak bisa membantu. Mira, jangan katakan seperti itu. Dia baru saja berlari jauh untuk mengirimkan dokumen. Hentikan. Maaf, Ian. Kita akan bahas kerjasama lain kali. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau dalam kesulitan, aku bisa membantumu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Percaya padamu? Dengan keadaanmu ini, kau harap aku bisa percaya? Mempercayaimu? Dengan keadaanmu sekarang, kau harap aku percaya? Tapi aku tidak minta kau jadi eksekutif senior yang diangkat secara pribadi oleh legenda seperti Ian. Dan aku tidak berharap kau membantuku. Aku berharap kau tidak menggangguku dan menyebabkan masalah. Kau kan bisa melakukannya. Jangan percaya kata-kata Ian begitu saja. Dia sama sekali tidak berhak. Selain itu aku... Dia wakil kepala cabang Arton dari Cloud. Dan kau? Apa kau? Apa aku? Mira. Jadi begini caramu melihatku selama ini. Aku harap kau tahu apa yang aku inginkan. Aku tidak ingin bertengkar mengenai masalah ini. Berakhir di sini. Ngomong-ngomong, malam ini pesta ulang tahun kakek. Ini sangat penting bagi keluarga kami. Aku ingatkan padamu, jangan membawa mood burukmu itu ke pesta nanti dan membuat malu kita. Membuat malu? Aku akan memuliakan keluargamu di pesta malam ini. Dengar, Lars. Jangan membuatku kecewa padamu dan menyerah padamu. Oke? Joel, persiapkan baju untukku.
Semoga kakek sehat dan panjang umur. Terima kasih, Mira. Duduklah. Tunggu sebentar, Lars. Apakah kakek mengizinkanmu duduk? Sebentar, Lars. Apa kakek mengizinkanmu duduk? Apa maksud? Saudara perempuanku sudah menyiapkan hadiah. Bagaimana denganmu? Alan, jangan lakukan Mira, itu. kau tidak seharusnya membelanya pada saat seperti ini. Hari ini adalah ulang tahun kakek, tapi dia datang dengan tangan hampa. Tidak ada rasa hormat pada kakek sama sekali. Apakah dia pantas masuk dan duduk bersama kita? Aku sudah mengatur seseorang untuk menyiapkan hadiah ulang tahun. Mereka akan segera mengirimkannya. Jadi kau sudah ada orang yang melakukannya? Beritahu padaku, siapa itu? Apa rekan kerjamu dari perusahaan logistik? Kau tidak berhak mengurus orang yang kutugaskan. Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kau memiliki pengaruh besar untuk melakukan hal-hal untukmu. Cukup, Alan. Lars, duduklah di meja di dekat pintu. Kenapa? Kamu berani bertanya kenapa? Kalau kamu tidak tinggal di keluarga kita dengan tidak tahu malu, Mira sudah akan menikah dengan keluarga terhormat dan pesta ulang tahun seperti malam ini. Pasti akan sangat meriah. Tapi sekarang, begitu sepi. Apakah kau lupa? 5 tahun yang lalu, keluarga Vega berposisi rendah di masyarakat elit. Kau baru mencapai puncak di Arcton. Belum cukup mapan untuk dapat pengakuan orang lain. Dan sekarang, kau berharap semua orang datang untukmu. Bukankah itu agak terlalu sombong? Dengarkan dirimu sendiri. Seolah-olah kamu memiliki hubungan dengan kemajuan keluarga kami. Aku akan jujur padamu. Alasan kenapa kita bisa jadi anggota kelas atas di Arcton dalam 5 tahun adalah karena Mira sangat berbakat dan berdedikasi. Kalau kamu tidak menahannya, dia akan mencapai lebih banyak. Ibu, jangan diteruskan. Aku ingin melanjutkannya. Malam ini aku akan pastikan pria ini sadar akan tempatnya. Aku minta berhenti membuat keributan di tempat umum. Lars, jangan membuatku marah padamu malam ini. Terserah kau duduk di meja di dekat pintu atau keluar dari sini sekarang juga. Berhentilah membuat malu kita. Cloud Corp ada di sini. Ian dari Cloud Corp mengundang para tokoh di Arcton mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Vega Senior. Selamat ulang tahun Bapak Vega Senior. Baiklah, silakan duduk semuanya. Tuan Smith, terima kasih telah datang. Kehadiranmu di sini telah mencerahkan ruangan ini. Sama-sama Bapak Vega Senior, Mira dan aku adalah teman lama. Hari ini adalah ulang tahun Bapak. Jadi aku datang untuk merayakannya dan membawakanmu hadiah. Bapak Vega Senior, apa kau mengenal keluarga Baxter di Croyd? Keluarga Baxter di Croyd adalah keluarga paling berpengaruh di Sena. Saya sudah mendengar tentang mereka. Dikatakan bahwa bahkan Joel Mills, CEO yang agung dan kuat dari Cloud Corp, memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Keluarga Baxter memiliki status tinggi, tapi hanya di dalam Sena. Orang yang memiliki pengaruh global dikenal secara internasional sebagai Lord Cloud. Ia adalah putra ketiga keluarga Baxter yang tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Dia yang mendorong Cloud Corp ke posisi saat ini. Ada orang luar biasa seperti itu di dunia? Iya kakek, karena Lord Cloud benar-benar sebuah legenda. Bapak Vega Senior, aku beruntung sekali mengenalnya dan diangkat ke posisi tinggi di Cloud Corp. Cloud Corp akan memperluas ke Arcton. Jadi aku telah meminta sebuah proyek senilai 10 miliar untuk keluarga Vega sebagai tanda baik kepada Mira. Tuan Smith, pria legendaris itu sangat menghargaimu. Anda punya masa depan yang menjanjikan. Anda memberi kami proyek senilai 10 miliar dolar. Itu adalah sebuah kehormatan besar. Tepat sekali. Berbeda dengan seseorang yang hidup dari kita dan tidak memberi kembali. Bahkan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan tangan hampa. Betapa tidak tahu malunya. Kenapa kau tertawa? Aku tertawa atas ketidaktahuan dan juga atas keberaniannya. Apa artinya itu? Kau bilang bahwa kau bangga kau diangkat olehku dan mengklaim bahwa kau mendapat proyek karena mengenalku. Tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Jika aku memahami kau dengan benar, kau menganggap bahwa kau adalah legenda bisnis putra ketiga keluarga Baxter? Mengesankan sekali. Bapak Vega Senior, sepertinya apa yang aku lakukan hari ini tidak perlu
Ternyata Lord Claude yang terkenal putra ketiga keluarga Baxter ada di sini. Aku kira keluarga Vega tidak lagi butuh proyek ini. Apa kau bilang? Dasar penjahat. Beraninya mengklaim sebagai putra ketiga keluarga Baxter dan Lord Claude. Segera bawa dia. Keluarga Baxter dari Croyd ada di sini. Keluarga Baxter dari Croyd menghadiahkan keluarga Vega plakat kekaisaran dari Gion. Sebuah kotak mutiara oriental, sebuah mansion, sebuah mobil sport Maybach, 50 batang emas, dan 10 juta dalam bentuk tunai. Hadiah-hadiah mewah itu benar-benar untuk keluarga Vega? Keluarga Baxter mengucapkan selamat ulang tahun. Keluarga Baxter? Hadiah-hadiah ini dariku. Darimu? Benar. Ini adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan. Mira, aku bilang padamu, aku akan memuliakan keluarga Vega malam ini. Dan inilah dia. Bapak Vega Senior, apakah kau senang dengan hadiah-hadiah ini? Kau bercanda. Hadiah-hadiah ini dari keluarga Baxter di Croyd. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya tidak ada hubungannya? Tentu saja tidak. Jika kau bisa memberikan hadiah-hadiah mahal seperti itu, mengapa kau perlu menyusahkan kami selama 5 tahun? Selama ini, kau tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Lalu hadiah-hadiah ini? Tentu saja karena Pak Smith. Di antara kita semua di sini, hanya Pak Smith yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Baxter dan dihargai oleh Lord Claude, anak ketiga dari keluarga Baxter. Sementara Lars, kau hanya mencoba mencuri pujian. Apa kau pikir kau bisa mengaitkan dirimu hanya karena nama belakangmu juga Baxter? Alan, kau membuat argumen yang bagus. Terima kasih banyak Tuan Smith. Apa argumen yang masuk akal? Dan apa tindakan yang perhatian? Bapak Vega Senior, kau benar-benar membuka mataku malam ini. Lars, apa yang kau bicarakan? Minta maaf pada kakek. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan juga... Mira, apa harus melakukan ini? Apa bisa kita bicara dulu sebelum kau melakukan ini? Pikirkanlah. Lars, lalu bagaimana denganmu? Apa yang kau lakukan? Apa yang sudah kulakukan? Kau berpura-pura menjadi Pak Baxter yang legendaris dan bilang hadiah ini darimu. Apa kau tidak punya malu? Kau bilang aku tidak punya malu? Sudah kukatakan padamu jangan membuat malu kita di pesta ulang tahun ini. Tapi apa yang kau lakukan? Kau kasar dan berani. Sudah kuberi kesempatan, kenapa kau terus mengkhianatiku? Aku tidak akan memiliki harapan apapun padamu lagi. Lebih baik kita bercerai. Selanjutnya kita akan... Nona Bea, aku telah menemukan identitas pria yang selamatkan Roy Jacob. Namanya Lars Baxter. Bekerja untuk perusahaan logistik, adalah menantu dari keluarga Vega. Tapi keluarga Vega tidak terlalu baik padanya. Selalu melihatnya sebagai aib dan menghinanya. Keluarga Vega. Mereka bodoh. Son, iya. Siapkan perjanjian transfer saham Royal Corp 30%. Joy, tolong kau ambilkan kartu kunci Villa Regal. Lalu siapkan mobil. Dan temani aku untuk datang mengunjungi keluarga Vega. Di Arta. Iya, Nona Bella. Perceraian? Iya, perceraian. Sudah 5 tahun, Lars. Keluargaku dan aku telah mencapai puncak di Arton. Hanya kau tetap sama. Tidak berguna, tidak mampu, sombong, dan bodoh. Kau selalu menjadi beban bagi kami dan membuat kami malu. Jadi, Mira, apakah begini cara kau melihatku dalam 5 tahun terakhir? Ya, tanpamu, kita akan lebih sukses. Kau salah. Kau mencapai statusmu saat ini karena aku berjanji untuk melindungimu selama 5 tahun. Omong kosong. Kita berkembang. Kita tidak butuh perlindunganmu. Dengarkan aku, Lars. Kau yang paling tidak berhak untuk mengkritik kami. Dalam 5 tahun terakhir, kami telah memberimu tempat tinggal dan dukungan. Saat pergi dari keluarga Vega, kau bukan siapa-siapa. Tidak ada orang di kelas atas Arton yang menghormatimu lagi. Apa kau tidak mengerti juga? Kamu dan keluarga Vega yang tidak tahu apa-apa. Royal Corp sudah ada di sini.